Good afternoon, students. Today we are going to discuss about the subtraction, how to perform the subtraction by using the Turing machine. Okay, as you told you that Turing machines not only for the accepting or rejecting of strings, it will also perform some integer operations. Okay, I already told you that the Turing machines, which is defined in 1939, that will be greatly applied in the Second World War. Second World War లో యూస్ చేస్తారని చెప్పామండి మనం. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ ద ప్రాపర్ సబ్స్ట్రాక్షన్. ఓకే, ప్రాపర్ సబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే మోనస్ ఆర్ ప్రాపర్ సబ్స్ట్రాక్షన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ మీనింగ్ ఈస్ హియర్ అబ్జర్వ్ దిస్. m minus n means if n if m is greater than or equal to n, we are going to get the answer of m minus n. M minus n answer వస్తుందండి. If m less than n means we can get the 0. This is proper subtraction. That is max of n minus n comma 0. Okay, if m greater than or equal to n, we can get the proper subtraction m minus n. If m less than n, we can get 0 as a result. This is what we want to do. We want to perform by using this Turing machine. Okay, go here. I will tell you one how we are going to perform this. Here observe this. Okay, here this I'm taking the 7 states. Input alphabets is to be the 0 1 and tape symbols. I'm going to take the tape symbols as a 0 1 and blank. Do is the transition function, q naught is the initial state, b is the blank symbol which is on the tape. Here I'm not going to take the final state because here no need of the final states. Final state అవసరం లేదండి. Just we are going to make the halting of టూరింగ్ మిషన్ ని హాల్ట్ చేస్తాం. హాల్ట్ ఎట్లా చేస్తామంటే, ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్. దీనికి సొల్యూషన్ ఎట్లా పర్ఫార్మ్ చేస్తామంటే, ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎ సింపుల్ ఫినామినా. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్, దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ how we are going to perform it. Okay, okay, I think so that you can understand the problem, how we are going to perform the subtraction by using the Turing machine. Here what is the problem is we need to make the subtraction by using the Turing machines. Okay, I'm going to take the input is in the form of 0 power m 1 and 0 power n. Here this 0 power m means m minus n means, here observe this, m and n are to be the integers. M minus n means here I am taking m in form of zeros. For example, I want to make the 7 minus 3. Okay, if I want to make the subtraction 7 minus 3, okay, I am going to take in m, I am going to take the n 7 zeros ni తీసుకుంటానండి, and followed by 1. 1 indicates the delimiter between the m and n. That is after 1 I am going to take the 3 zeros. So here how I am going to take the 7 minus 3 is 1 2 3 4 5 6 7 zeros followed by 1 and 3 zeros. Okay, this is how I am going to take as an input. ఈ విధంగా నేను ఇన్పుట్ ని తీసుకుంటానండి. Okay, after completing of this subtraction, what is the output we are going to get is, on the tape we are going to get the 4 zeros. 4 zeros మనకి టేప్ లో కనపడతాయండి. సో టేప్ లో 4 zeros కనపడినాయంటే what is the meaning of that is we performed the subtraction 7 minus 3. 7 minus 3 subtraction ని పర్ఫామ్ చేసినట్లు లెక్కండి. After completing that, you can get 4 zeros on the tape. Okay, this is how we want to make the subtraction. And what is the procedure to make the subtraction? Subtraction ఎట్లా చేయాలనుకుంటున్నాము. Okay, here observe this, the input will contains the blanks. Zeros, ఇక్కడ infinite blanks ఉంటాయి, ఇట్లా infinite blanks ఉంటాయి. Okay, the input is specified between the blanks. ఈ blanks మధ్యలో నేను input ని స్పెసిఫై చేస్తాను. Okay, first what I am doing is, here observe this, what I am doing is blanks 7 minus 0 7 minus 3 కదండి, 1 sorry 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3
blanks. This is the output. This is the tape we contain. ఇది యాక్చువల్గా మనకు ఉండే టేప్ అండి. ఓకే, ఇక్కడ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్, ఈ టేప్లో మనం ఏం చేస్తామంటే, ఓకే, ఫస్ట్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్, ఫస్ట్ జీరో ఉంది కదండి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ దిస్ యాజ్ ఎ బ్లాంక్. దీన్ని బ్లాంక్ చేస్తాను. బ్లాంక్ చేసి నేను ముందుకు పోతాను. ఎప్పటి వరకు ముందుకు పోతామంటే అంటిల్ వి గాట్ 1 వచ్చేంత వరకు ముందుకు పోతాం. 1 వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ దిస్ 1 వచ్చిన తర్వాత జీరోని 1 చేస్తానండి. నేను 1 వచ్చిన తర్వాత జీరోని 1 చేస్తాను. 1 చేసిన తర్వాత ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గో బ్యాక్ పోతాను. బ్యాక్ పోయిన తర్వాత ఎప్పుడు వరకు బ్లాంక్ స్పేస్ వచ్చేంత వరకు బ్యాక్ పోతాం. మరి బ్లాంక్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా రైట్ సైడ్ మరి ఏమొస్తుంది, మరి జీరో వస్తుంది. దాన్ని మరి ఏం చేస్తాను, నేను బ్లాంక్ చేస్తానండి. ఓకే, ఇప్పుడు బ్లాంక్ చేసిన తర్వాత మరి ఇక్కడికి పోయి ఓకే, ఆల్రెడీ ఇక ఒక జీరోని 1 చేశాను, ఇంకొక జీరోని 1 చేస్తాను. లైక్ దట్ ఇక్కడ ఎన్ని జీరోస్ ఉంటే, ఇక్కడ ఎన్ని జీరోస్ అయితే నేను బ్లాంక్ చేస్తానో ఇక్కడ అన్ని జీరోస్ ని 1 చేస్తాను. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఇక్కడ వన్స్ కంప్లీట్ అవుతాయో, అంటే ఈ పక్క జీరోస్ అన్ని కంప్లీట్ అవుతాయో, అప్పుడు ఈ పక్క ఏం మిగులుతాయి అంటే సేమ్ ఇక్కడ ఎమ్ లో ఉండే జీరోస్ అన్ని బ్లాంక్ చేసినాము, అంటే సారీ ఎన్ జీరోస్ ని నేను లెఫ్ట్ సైడ్ బ్లాంక్ చేసినానండి. ఎన్ వన్స్ ని ఇక్కడ బ్లాంక్ 1 చేసినాను. సో అప్పుడు ఫైనల్ గా ఏమవుతుంది అంటే ఈ వన్స్ అన్నింటిని బ్లాంక్ చేస్తాను. ఈ పక్క మనకి ఎన్ని అయితే మిగులుతాయో అవి సబ్ట్రాక్షన్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఐడియా. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ క్లియర్లీ వైల్ టేకింగ్ ద ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్ చెప్పేటప్పుడు నేను మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ద సబ్ట్రాక్షన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే హియర్ అబ్జర్వ్ దిస్. ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ దిస్ ట్యూరింగ్ మిషన్. ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం అదే చెప్తున్నానండి. ఇక్కడ నేను ఒకవేళ m గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n అయితే సబ్ట్రాక్షన్ వస్తుంది. ఓకే, m లెస్ దెన్ n అయితే వీ కెన్ గెట్ ద బ్లాంక్ టేప్ మీన్స్ ద రిజల్ట్ ఇస్ జీరో. ఆ రిజల్ట్ జీరో అని అర్థం. ఓకే, లెట్స్ గో ఫర్ ద మిషన్ మనం చూసిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ ఎట్లా చేస్తాం అనేది క్లియర్ గా మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, హియర్ అబ్జర్వ్ దిస్. ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానో క్లియర్ గా మీకు చూస్తేనే అర్థమవుతుందండి. ఓకే, హియర్ అబ్జర్వ్ దిస్. ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఇన్పుట్, ఐ థింక్ సో, బి 0 0 0 3 4 5 6 7 7 1 0 0 0. ఐఎమ్ మేకింగ్ 7 - 3 ని నేను చేస్తున్నానండి. ఓకే, 7 - 3 ని చేసేటప్పుడు నెక్స్ట్ బ్లాంక్. ఓకే, హియర్ అబ్జర్వ్ దిస్. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్, ఇది చేసిన తర్వాత ఇది యాక్చువల్ గా ఇన్పుట్. వీఆర్ ఎట్ ద Q0 స్టేట్ దగ్గర ఉన్నాం. ఓకే, బిగినింగ్ లో ఇనిషియల్ స్టేట్ కాబట్టి Q0 స్టేట్ దగ్గర ఉన్నాం. ఓకే, ఇక్కడ Q0 స్టేట్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చే జీరో, ప్లీజ్ కేర్ఫుల్ అబ్జర్వ్ దిస్. ఫస్ట్ వచ్చే జీరో ఉంది కదండి, ఆ జీరోని మనం ఏం చేస్తున్నాము, బ్లాంక్ చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ జీరోని బ్లాంక్. సో ఆల్రెడీ ఒక బ్లాంక్ పెట్టుకున్నాను. బ్లాంక్ ఇండికేట్స్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ అండ్ వన్ మోర్ బ్లాంక్. ఇక్కడ ఉండే బ్లాంక్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ కి ఇండికేషన్. ఇక్కడ ఉండే బ్లాంక్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ కి ఇండికేషన్. అంతేగాని వేరే ఇంపార్టెన్స్ ఏం లేదు. ఓకే, సారీ. ఓకే, హియర్ అబ్జర్వ్ దిస్. ఇక్కడ మనం తీసుకున్నాము. తర్వాత ఫస్ట్ వచ్చే జీరోని బాగా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ వచ్చే జీరోని ఫస్ట్ నేను బ్లాంక్ చేశానండి. బ్లాంక్ చేసి ఐఎమ్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్.
ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ మూవ్ అవుతున్నాం, సారీ రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతున్నాం. దట్ సిగ్నల్ ఇండికేట్స్, ఇక్కడ మనం ఒక ఆరో డైరెక్షన్ చూపిస్తున్నాం. ఆరో డైరెక్షన్ ఏ పక్క చూపిస్తే దట్ ఈస్ రైట్ సైడ్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్. ఓకే, ఇట్లా మనకి రైట్ సైడ్ చూపిస్తుంది అనుకుంటే రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది, లేదా లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు షో దట్ బోత్ రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ రెండింటిని చూపిస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ వన్ బ్లాంక్ చేస్తున్నాం. ఆఫ్టర్ దట్ వీఆర్ మూవింగ్ టు ద Q1 స్టేట్. Q1 స్టేట్ పోతున్నాం. Q1 స్టేట్ దగ్గర ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఎన్ని జీరోస్ వచ్చినా ముందుకు పోతున్నాం అండి. ఒక్కదాన్ని బ్లాంక్ చేసాం, ఇంకా మిగిలింది 6. 1 2 3 4 5 6. ఎప్పుడు వరకు 1 వచ్చేంత వరకు పోతున్నామండి. వెన్ ఎవర్ వి గెట్ ద 1, ఓకే, వీఆర్ మూవింగ్ టు ద Q2 స్టేట్ అండ్ వీఆర్ రీప్లేసింగ్ సేమ్ 1 ఇన్ ద టేప్ లో మనం సేమ్ 1 ని రీప్లేస్ చేస్తున్నామండి. ఓకే, Q2 స్టేట్ లో ఏం చేస్తున్నాం చూడండి, ఎన్ని వన్స్ వచ్చినా కూడా ముందుకు పోతున్నామండి. ఎప్పుడు వరకు అంటే 0 వచ్చేంత వరకు. కానీ ఇక్కడ మనకి ఇమీడియట్ గా 0 ఉంది, ఇన్పుట్ లో 0 ఉంది. ఆఫ్టర్ 1 0 ఉంది. సో 0 వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, ఆ ప్లేస్ లో 1 చేస్తున్నాం. దాన్ని 1 చేసి వీఆర్ మూవింగ్ టు ద బ్యాక్. అంటే ఎన్ని జీరోస్ మిగిలినాయి, ఇంకా 2 జీరోస్ మిగిలినాయి. సో బ్యాక్ పోతున్నాం. ఓకే, అంటే ఇక్కడ బ్యాక్ Q3 స్టేట్ దగ్గర నుంచి, ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక బ్యాక్ పోతున్నాం మనం. బ్యాక్ Q3 స్టేట్ అంటే ఓకే, హియర్ అబ్జర్వ్ దిస్ బ్యాక్ తర్వాత ఎన్ని జీరోస్ వచ్చినా బ్యాక్, అంటే బ్యాక్. నెక్స్ట్ ఎన్ని వన్స్ వచ్చినా కూడా బ్యాక్. ఎప్పుడు వరకు, బ్లాంక్ స్పేస్ వచ్చేంత వరకు. వెన్ ఎవర్ వి గెట్ దిస్ బ్లాంక్ స్పేస్, ఓకే, ఇక్కడికి వస్తాం. Q0 స్టేట్ దగ్గరికి బ్లాంక్ స్పేస్ అప్పుడు వస్తాం. వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తాం, మరి మనకి బ్లాంక్ వచ్చిందంటే ఇక్కడికి వచ్చినాం అని అర్థం. సో నెక్స్ట్ మరి ఏమి, జీరోని బ్లాంక్ చేస్తాం. గుడ్, షేర్ అబ్జర్వ్ దిస్. ఆల్రెడీ ఒక 2 బ్లాంకులు ఉన్నాయండి, మూడో బ్లాంక్ చేసినాం. మూడో బ్లాంక్ చేసిన తర్వాత మనకి అంటే 2 బ్లాంకులు చేసాం, ఇంకా 5 జీరోస్ ఉంటాయి. 3 4 5 జీరోస్ ఉన్నాయి, 2 వన్స్ ఉన్నాయి, 2 వన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది ఏం చేస్తున్నాం, ఒక జీరోని బ్లాంక్ చేసిన తర్వాత ఎన్ని జీరోస్ వచ్చినా ముందుకు పోతున్నాం. ఎప్పుడైతే 1 వస్తుందో Q2 స్టేట్ పోతున్నాం. Q2 స్టేట్ దగ్గర ఎన్ని వన్స్ వచ్చినా కూడా Q2 స్టేట్ దగ్గరే ఉన్నాం. వెన్ ఎవర్ వి గెట్ ద 0, వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ దట్ యాజ్ ఎ 1. 0 ఎప్పుడైతే వచ్చిందో దాన్ని 1 చేస్తున్నామండి. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు 2 జీరోస్ ని 1 చేసినాం. 1 చేసిన తర్వాత బ్యాక్ పోతున్నాం. బ్యాక్ ఎప్పుడు వరకు పోతున్నాము, ఎన్ని వన్స్ వచ్చినా ఎన్ని జీరోస్ వచ్చినా బ్యాక్ పోతున్నాం. సో ఇక్కడ వరకు ఇన్పుట్ అయిపోయింది. బ్యాక్ ఎప్పుడు వరకు, బ్లాంక్ స్పేస్ వచ్చేంత వరకు. బ్లాంక్ స్పేస్ వచ్చిందండి, ఎక్కడ మరి ఇక్కడ బ్లాంక్ స్పేస్ వస్తుంది. బ్లాంక్ స్పేస్ వచ్చిన తర్వాత వీఆర్ ఇన్ ద Q0 స్టేట్ దగ్గర ఉన్నాం. మరి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము, ఓకే, హియర్ అబ్జర్వ్ దిస్. ఆల్రెడీ 1 2 3 బ్లాంక్స్ ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు ఇంకొక జీరోని బ్లాంక్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇంకా మనకి 4 జీరోస్ మిగులుతాయి. ఇక్కడ 4 వన్స్ ఉన్నాయి. 4 వన్స్ ఉన్న తర్వాత ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. నెక్స్ట్ జీరోని సేమ్ 0 ఉంటే ఫస్ట్ ఒక జీరోని బ్లాంక్ చేసి Q1 స్టేట్ పోతున్నాం. ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ వీఆర్ ఇన్ ద స్టే ఇన్ ద Q1 స్టేట్. అండ్ దెన్ వెన్ ఎవర్ వి గెట్ ద 1, వీఆర్ మూవింగ్ టు ద Q2 స్టేట్. అండ్ Q2 స్టేట్ దగ్గర ఎన్ని వన్స్ వచ్చినా అక్కడే ఉంటున్నాం. వెన్ ఎవర్ వి గెట్ ద 0, దాన్ని 1 చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ 1 చేస్తున్నాం. 1 చేసిన తర్వాత అది బ్లాంక్ ఇండికేషన్ కోసం వాడుతున్నాం అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్యాక్ పోతున్నాం. బ్యాక్ ఎక్కడి వరకు అంటే మరి ఎన్ని జీరోస్ వచ్చినా ఎన్ని వన్స్ వచ్చినా ఎప్పుడైతే బ్లాంక్ వస్తుందో వీఆర్ మూవింగ్ టు Q0 స్టేట్ దగ్గర పోతాం. సో ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాము, ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఉందండి. అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఓకే, మరి ఇంకొక ఇన్పుట్. ఓకే, ఇక్కడ ఆల్రెడీ 1 2 3 4 ఉన్నాయండి. ఇంకొక జీరోని బ్లాంక్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని మిగులుతాయి, మనకి 3 మిగులుతాయి. సో ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ వీఆర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. Q0 స్టేట్ దగ్గర, Q1 స్టేట్ దగ్గర ఉన్నాం. తర్వాత ఎన్ని వన్స్ వచ్చినా కూడా 4 వన్స్ వచ్చినాయండి. వీఆర్ మూవింగ్ టు ద Q2 స్టేట్. Q2 దగ్గరే పోతాం. ఓకే, ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, మనకి Q2 దగ్గర ఎన్ని వన్స్ వచ్చినా ఇట్లే Q2 దగ్గరే ఉంటాం. బట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ ద 0. ప్లీజ్ రిమెంబర్, 0 రాదు అక్కడ. ఎందుకు, ఇన్పుట్ అయిపోయింది అక్కడ, అంటే n కంప్లీట్ అయ్యింది. సో 0 రాకున్నప్పుడు అంటే ఇక్కడ మనకి బ్లాంక్ స్పేస్ వస్తే, హియర్ బ్లాంక్ స్పేస్ వచ్చింది అనుకోండి, అంతే కదండి, ఇక్కడ అన్ని వన్స్ అయిపోయినాయి. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద బ్లాంక్ వచ్చింది అనుకోండి, బ్లాంక్ తోనే రీప్లేస్ చేసి Q4 స్టేట్ కి పోతాం. Q4 స్టేట్ దగ్గర ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు హియర్ అబ్జర్వ్ దిస్. ఇన్ ద Q4 స్టేట్ ఎనీ జీరోస్, ఓకే, బ్యాక్ వస్తున్నాం చూడండి. బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నా కూడా బ్యాక్. ఎనీ వన్స్ వచ్చినా కూడా దాన్ని ఏం చేస్తాం, బ్లాంక్ చేసుకుంటూ వస్తామండి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం చూడండి, ప్లీజ్ రిమెంబర్ హియర్, వెరీ ఇంపార్టెంట్.
ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే బ్లాంక్ 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 5 ఉన్నాయండి, 3 జీరోస్ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా, 4 వన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 4 వన్స్ ని కూడా బ్లాంక్ చేసుకుంటూ వస్తాం. ఓకే, బ్లాంక్ 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 చేసుకుంటూ వస్తాం. వెన్ ఎవర్ వి గెట్ ద బ్లాంక్ అంటే జీరోస్ వస్తే వెనక్కిపోతాం, జీరోని జీరో ప్లేస్ తోనే రీప్లేస్ చేసి వెనక్కిపోతాం. ఎప్పుడైతే 1 వస్తే బ్లాంక్ చేస్తాం. వెన్ ఎవర్ వై గుడ్ ద బ్లాంక్ అంటే ఇక్కడ బ్లాంక్ వస్తుంది మనకి. ఎప్పుడైతే ఈ బ్లాంక్ వస్తుందో వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ దిస్ యాజ్ ఎ జీరో. దాన్ని జీరో చేసి వీఆర్ మూవింగ్ టు ద హాల్ట్ స్టేట్. హాల్ట్ స్టేట్కి పోతామంటే ఓకే, హాల్ట్ స్టేట్కి పోయినామంటే ఐ థింక్ దట్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. హాల్ట్ స్టేట్కి పోతాం. ఇప్పుడు హాల్ట్ అయిపోతుంది ట్యూరింగ్ మిషన్, ఇక్కడికి హాల్ట్ అయిపోతుంది. ట్యూరింగ్ మిషన్ హాల్ట్ అయిపోయిందంటే అప్పుడు టేప్లో ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి? 4 జీరోస్ ఉన్నాయి. సో మనకి 7 - 3 = 4. హెన్స్ దట్ ఈస్ కన్క్లూడెడ్. ఈ విధంగా మనము ట్యూరింగ్ మిషన్ తో సబ్స్ట్రాక్షన్ ని పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఐ థింక్ దట్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. మీకు అర్థం కాలేదంటే ఈ వీడియోని ఇంకొకసారి చూడండి. యూ కెన్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ దట్. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ విల్ మేక్ సమ్ సెషన్స్. కొన్ని సెషన్స్ ని చేసి మనము మరి క్లారిటీగా తీసుకుందాం. హియర్ అబ్జర్వ్ దిస్. ఇప్పుడు నేనేం చెప్పానంటే 7 - 3 ఉంటే చెప్పాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ ద 3 - 5. ప్రాపర్ సబ్స్ట్రాక్షన్ ప్రకారం ఏం రావాలంటే ఇది 0 రావాలండి. ఓకే, ఇది ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది చూద్దాం. ఓకే, 7 - 3 తీసుకోవచ్చండి, కొంచెం పెద్దగా అవుతుంది అని చెప్పి మీకు అర్థం కాదని అట్లా తీసుకున్నానండి. ఓకే, హియర్ అబ్జర్వ్ దిస్. 7 - 3 ఎట్లుంటుందని, సారీ 3 - 5. ఐ వాంట్ టు మేక్ ద 3 - 5. 3 - 5 ఎట్లుంటుందో చూద్దామండి. ఓకే, హియర్ ద సేమ్. ఏం చేస్తాం? 3 - 5 అంటే ఒక బ్లాంక్ స్టార్టింగ్ ఇండికేషన్, 3 జీరోస్ 1 5 జీరోస్ 5 జీరోస్. ఓకే, ఇట్లా ఇన్పుట్, దిస్ ఇస్ ద ఇన్పుట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్. ఇప్పుడు ఇది ఇన్పుట్ తీసుకున్నామండి. ఫస్ట్ ఇనిషియల్ స్టేట్ దగ్గర ఉన్నాం. ఇనిషియల్ స్టేట్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ జీరో వచ్చినప్పుడు అంటే ఇది ఫస్ట్ జీరో. ఈ ఫస్ట్ జీరో వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే దట్ ఈస్ టు బి రీప్లేస్డ్ విత్ ద బ్లాంక్. ఓకే, బ్లాంక్ చేస్తాం. సో అప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ బ్లాంక్, ఒకటి బ్లాంక్, 2 జీరోస్ 1. ఓకే, అండ్ 5 జీరోస్ పైన కూడా బ్లాంక్ ఉంటుంది. అంటే అది ఎండింగ్ కోసం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాంక్స్ ఉంటాయి అంతే, మీరు కన్ఫ్యూజ్ కారాదని ఒకటే బ్లాంకే పెట్టుకుంటున్నాను నేను అక్కడ. ఓకే, ఇది అండి పొజిషన్ ఇది. సో ఇక్కడ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ నెక్స్ట్ ఎన్ని జీరోస్ వస్తాయో, ఒక జీరోని ఫస్ట్ బ్లాంక్ చేసినాం, ఎన్ని జీరోస్ వస్తాయో ముందుకు పోతాం. వెన్ ఎవర్ వీ గెట్ ద 1, ఓకే వీఆర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, అప్పుడు 1 వచ్చినప్పుడు 1 ని రీప్లేస్ తోనే చేస్తాం. 1 తర్వాత వచ్చే జీరోని ఓకే వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ 1. దాన్ని 1 చేస్తాం. 1 చేసి బ్యాక్ మూవ్ అవుతాం. బ్యాక్ ఎప్పటి వరకు? బ్లాంక్ స్పేస్ వచ్చేంత వరకు, అంటే ఈ బ్లాంక్ స్పేస్ వచ్చేంత వరకు. ఓకే, ఎప్పుడైతే బ్లాంక్ స్పేస్ వస్తుందో నెక్స్ట్ జీరోని బ్లాంక్ చేస్తాం. బ్లాంక్ చేసి ఓకే వీఆర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. ఎన్ని జీరోస్ వచ్చినా ముందుకు పోతాం. ఓకే, ఎన్ని వన్స్ వచ్చినా ముందుకు పోతాం. ఓకే, 1 వచ్చినా Q2 స్టేట్కి పోతాం. నెక్స్ట్ ఎన్ని వన్స్ వచ్చినా కూడా నెక్స్ట్ వీఆర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. వెన్ ఎవర్ వీ గెట్ ద జీరో వచ్చింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ టు బి రీప్లేస్డ్ విత్ ద 1. దాన్ని 1 తో రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. బ్యాక్ పోతున్నాం. ఓకే, ఇట్లా మరి కంటిన్యూస్ గా బ్యాక్ పోతాం. వెన్ ఎవర్ విల్ గెట్ ద బ్లాంక్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాం? మరి దీన్ని బ్లాంక్ గా చేస్తాం. బ్లాంక్ చేసి మరి ముందుకు మూవ్ అవుతాం. వెన్ ఎవర్ విల్ గెట్ ద 1 వచ్చింది అనుకోండి, సో వీఆర్ గోయింగ్ వి గెట్ ద 1. ఓకే, 1 వచ్చింది అనుకోండి, వీఆర్ మూవ్ టు ద Q2 స్టేట్. 1 ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ Q2 స్టేట్ లోనే ఉంటాం. నెక్స్ట్ జీరో వస్తుంది కదా, దిస్ జీరో వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ 1. ఈ జీరోని 1 చేస్తాం. ఓకే, 1 చేసిన తర్వాత కంటిన్యూస్ గా 1 0 వచ్చినప్పుడు బ్యాక్ పోతాం కదా. 1 0 కానీ 1 కానీ వచ్చినప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు బ్యాక్. ఓకే, ఎప్పుడైతే 1 బ్లాంక్ స్పేస్ వచ్చిందో మరి Q0 స్టేట్ దగ్గర పోతాం. అంటే అప్పుడు ఇక్కడ ఉంటాం. ఈ Q0 స్టేట్ దగ్గర మనకి 0 వస్తేనే Q1 స్టేట్, కానీ నెక్స్ట్ వచ్చింది 1 మనకు అక్కడ. సో 1 కాబట్టి ఇక్కడ బాగా క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ 1 వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? 1 ని బ్లాంక్ స్పేస్ చేసి ఓకే ముందుకు పోతాం. ముందుకు పోయి ఇక్కడికి వస్తాం. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ అండ్ వన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ బ్లాంక్. ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ జీరోస్ ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ జీరోస్ ని బ్లాంక్ చేసుకుంటూ వస్తాం. అన్ని బ్లాంక్ చేసుకుంటూ వస్తాం.
Okay, let me explain you. Okay, actually ఇట్లా ఉంది కదండి పొజిషన్ 4 blanks. Okay, 1 1 1 0 0 blank. అంటే ఇక్కడ వెన్ ఎవర్ వి గెట్ ద బ్లాంక్, అంటే క్యూ నాట్ దగ్గర బ్లాంక్ వచ్చింది అనుకోండి, బ్లాంక్ తర్వాత 1 వస్తే ఓకే దీన్ని బ్లాంక్ చేసి ముందుకు పోమంటున్నాడు. ఓకే కిందికి మన Q5 స్టేట్ దగ్గర ఏం చేస్తామంటే ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ అండ్ వన్స్, అక్కడ 1 వచ్చింది సో వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ బ్లాంక్. నెక్స్ట్ 1 వచ్చింది బ్లాంక్ చేస్తున్నాం, నెక్స్ట్ 1 వచ్చింది బ్లాంక్ చేస్తున్నాం, నెక్స్ట్ 0 వచ్చింది బ్లాంక్ చేస్తున్నాం, ఓకే నెక్స్ట్ 0 వచ్చింది బ్లాంక్ చేస్తున్నాం. Whenever we get the blank, we are moving to the Q6 state. Q6 state దగ్గర పోతున్నాం. This is the halting state. సో ఇక్కడ మనకి టేప్ ఏమైందంటే ఎంటీ అయిందండి. సో టేప్ ఎంటీ అయిందంటే దాని అర్థం ఏమి, that value is 0. So proper subtraction. If m is less than n, m less than n అయితే, m less than n అయితే, okay we are going to perform the proper subtraction, we can get the 0. So tape blank ఉందంటే 0 అవుతుంది. In this fashion we are going to make the subtraction by using the Turing mission. Turing mission తో ఈ విధంగా మనం subtraction ని perform చేస్తాం. Okay, here observe this. This is the transition table. What happens in each stage? ఓకే ఈచ్ స్టేజ్ లో మీకు ఆ డయాగ్రామ్ ని చూసి మీరు ఈజీగా ట్రాన్సిషన్ టేబుల్ ని రాయొచ్చండి. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్, యూ కెన్ ఐడెంటిఫై. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Okay, we'll meet with the next concept in the next video. Thank you very much.